Hi guys, welcome to Chiki Chika. Guys, before we start, a shout out to DRA Homes. Building homes for 40 plus years. More than 12,000 plus happy families and more than 10 million square feet of developed area. Yeah. டிஆர்ஏ ஹோம்ஸ் என்னன்னா டிஆர்ஏ ஹோம்ஸோட யூஎஸ்பி என்னன்னா அவங்க ஆன் டைம் டெலிவரி. அண்ட் இன்னொன்னு என்னன்னா அவங்களோட எப்படின்னா அவங்க லான்ச் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுனா அப்ரிசியேஷன் மோர் தென் 40%. ஸோ டிஆர்ஏ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டிஆர்ஏ ஹோம்ஸ் வாங்க, செம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும். Click the link in the description below. Go out, check out DRA Homes. Nariya offers irukku, nariya projects irukku, and of course, your next dream home might be just one click away. Yeah, Chika. ஒரு எக்ஸைட்டிங் வீக் ஆஃப் கிரிக்கெட் சீக்கா. ஏன்னா பாகிஸ்தான் வந்து நியர்லி புல்லிங் அவுட் த டோர்னமெண்ட் அண்ட் தென் இல்ல லாஸ்ட் மினிட்ல நாங்க திருப்பி ஆடுறோம். நிறைய கான்ட்ரவர்சி அரவுண்ட் த ஏஷியா கப். இந்தியா நவ் ஜஸ்ட் பீட்டிங் ஓமான் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் தட் மேட்ச் நம்ம இந்த ஷோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஐசிசி rankings are out, Chika, and India is dominating the ICC rankings. Varun Chakravarti, நம்ம ஊர் பையன், world's number one T20 bowler. Chika, remember 2 years back I told you, give this boy a chance, give this boy a run, he'll be the world's number one bowler. He is the world's number one bowler today. India easily beating Oman iniki. Not an easy match. Oman fighting better than Pakistan did, Chika. ஸோ நீயே ரைட்டு. ஓமான் வந்து பாகிஸ்தான் மச் பெட்டரா இருந்தாங்க. அந்த பாகிஸ்தான் ஒன்றரை போட்ட டீம் நாளைக்கு ஆட போறோம், ஒரு ஒன்றரை டீம் அது. பட் ஆக்சுவலா ஓமான் நல்லா ஆடினாங்க, நல்லா bowling போட்டாங்க, நல்லா ஃபீல் பண்ணாங்க. they took some good catches. batting okay, they made a flight. இந்த கலீம்ன்றவங்க கொஞ்சம் earlier அடிக்க ஆரம்பிச்சா probably that would have been a scare for India. but in all fairness, Indians took it very lightly. ஜாலியா ஆடினாங்க. பட் கலீம் கொஞ்சம் நல்ல ஷாட்ஸ் அடிச்சான். 43 years ஓடுறான், bowling விக்கெட் எடுக்கிறான், பேட்டிங்ல ரன் அடிக்கிறான். 43 வயசுல ஜாலியா ஆடுறான். பார்க்க சின்ன பையனா இருக்கான், பட் 43 வயசுன்றாங்க அவனுக்கு. அதான் நீங்க தானே கலாய்ப்பீங்களே, அங்கிள்ஸ், இந்தியன் அங்கிள்ஸ் வந்து அங்கெல்லாம் ஆடின்னு இருக்காங்கன்னு. இந்த இந்தியன் அங்கிள் நல்லா தான் பண்ணிருக்காரு, நாட் பேட். Okay, sorry, Pakistani uncle, not bad. But Chika, let's start with this match. Chika, some of the key points when the Arshdeep Singh given a chance, completing his 100 wickets in T20 cricket. Good to see Arshdeep Singh, extraordinary T20 career, Chika. In fact, I'm still shocked that he didn't start the first two games. I'm still shocked that he is not your first number one name on that sheet. But Arshdeep Singh, most wickets in T20 internationals. He is now in that list, Chika. Or top 10 list kulla vandutar Arshdeep with 100 wickets. Good. Rashid Khan obviously top in the list. First Indian to reach 100 wickets in T20 internationals, which is fantastic. I mean, I'm very happy for Arshdeep because he's a brilliant bowler. உங்களுக்கு ball சீன் உள்ள வரும், டிங் எடுப்பா, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஜெனரலா விக்கெட் எடுப்பா. Very, very happy for Arshdeep. Most important, I'm happy for even Sanju Samson because போன மேட்ச் லாஸ்ட் டூ மேட்ச் அவ்வளவு பேட்டிங்கே வரல. இந்த மேட்ச் அப் த ஆர்டர் அமைச்சாங்க. It might not be the best knock of Sanju Samson, but the actual situation பார்த்தனா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஓவர்ல ஒரு விக்கெட் விழுந்துட்டு. I mean, Gill got out a brilliant delivery. கில்லி மாதிரி எடுத்தான் ஃபைசல். பால் செமையா வந்தது, அந்த பால் உள்ள வந்து. சோ அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் அபிஷேக் சர்மா ஸ்டாப்ட் a flying start. பட் அந்த விக்கெட் வந்தா நீ பார்த்தா சஞ்சு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, நீ பார்த்தா டெட்லி ஸ்ட்ரைக் ரேட்லாம் கிடையாது. But then most important knock என்னன்னா, it is not the best knock of Sanju, but very important knock from a team's point of view. Because நீ பாத்தீங்கன்னா good partnership, அக்ஷர் பட்டேலோட நல்ல பார்ட்னர்ஷிப், அப்புறம் திலக் வர்மாவோட குட் பார்ட்னர்ஷிப், அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் earlier on with அபிஷேக் சர்மா. 3 குட் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ். அதனால தான் நம்ம 180 அடிச்சோம், 189 அடிச்சோம், 188 அடிச்சோம். நம்ம இல்லனா India would have been struggling and probably would have lost the match the way it had gone now. So in a way it was a very, very crucial knock. Well done, Sanju. Yeah, I mean, I don't think we would have lost the match, Chika, but definitely Suryakumar Yadav batting-ஏ வரல. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவர் நம்பர் 11ல இந்த மேட்ச் வந்து வெறும் கேப்டனா தான் ஆடி இருக்காரு. And of course, usually நீங்க பாத்தீங்கன்னா திலக் வர்மா and Suryakumar Yadav will be batting up the order. All of those points, but let's நீங்க அபிஷேக் சர்மா பத்தி ஒரு எப்படின்னா இதே 180 அடிக்கல 170 116 கூட நீ
எப்படி நீ சப்போஸ் சஞ்சு அடினா 160 இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஆடினா just give an example that you can. So the moral of the lesson, don't take any team lightly. இன்னைக்கு ரொம்ப Indians took everything lightly. Batting ஆகட்டும், bowling ஆகட்டும், I think they took it very lightly. யாரையும் எடை போடாதீங்க வேணாம். எஸ் தெரியும், ஓமான் வந்து ஒரு 1.5 சைடு எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் இன்னைக்கு 1.5 மாதிரி ஆடலாங்க, நல்லா ஆடினாங்க, இன்னைக்கு ஃபைட் பண்ணாங்க. நான் நினைச்ச மகா போட்டல நினைச்சேன், பொட்டலமே ஆடல, கொஞ்சம் நல்லா bowling போட. Actually they bowled well. They both have deliveries. Good to see Chika, our associate nation coming, giving a fight. I mean, I know India one day in the end of the day they took their pedal off and the feet off the pedal. But Anna, let's start with Abhishek Sharma, Chika. Ninga Abhishek Sharma piti off to a flyer nu solreenga. Ella match இந்த பையன் off to a flyer, Chika. Suddenly he's become very consistent. 30 of 16, 31 of 13, 38 of 15. சொல்லலாம் பெரிய ஸ்கோர் அடிக்கலன்னு. பட் T20 கிரிக்கெட்ல நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவர்ஸ்ல வந்து 15 பால்ல யாராவது வந்து 200 ஸ்ட்ரைக் ரேட் மேல ஆடினாங்கன்னா அங்கேயே மேட்ச் வந்து உனக்கு செட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்களே. அண்ட் அபிஷேக் சர்மா வாட் அ T20 பிளேயரா மாறிட்டாரு Chika. I mean, he's become a sensation. Striking power is something amazing. அந்த பேட் ஸ்விங் இருக்கிறதுனால அந்த பால் டங்குன்னு நேரா போகுது, டிங்குன்னு சைன மாதிரி லாங் ஆன் மேல போகுது, அப்படின்னு ஃபிளிக் அடினா ஃபைன் லெக் மேல போகுது. பிகாஸ் த பேட் ஸ்விங் லேட்டா டைம் பண்றான். அந்த லேட்டா டைம் பண்ணனால அவனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் டைமிங், பிரில்லியன்ட் பவர் இருக்கு. ஹை பேக்ல ஹியூஜ் பேட் ஸ்விங் அண்ட் டைமிங், அதனால அவனுக்கு டைமிங் வருது. So he makes batting very look very. ஒரு ஷார்ட் அடிச்சா பாத்தியா, ஷார்ட் அவுட் அப்படின்னு அவனு சும்மா கில்லி அடிக்கிற மாதிரி கில்லி அடிப்பாங்க தெரியுமா, அப்படின்னு அவனு சும்மா பாயிண்ட் மேல சர்ன்னு போச்சு பால். So the point is, இந்த மாதிரி ஒரு ராலிக்கிங் ஸ்டார்ட் கூட ஒரு ஸ்மாஷிங் ஸ்டார்ட் கொடுத்தா bowlers get demoralized. See, what is the advantage of people like Abhishek Sharma? He can demoralize the opposition, and that is what he's been doing consistently. Yeah, definitely. I mean, over the last 1 year, Abhishek Sharma's transformation has been phenomenal. And the 2024 ஆரம்பிச்சது, 2024 IPL ஆரம்பிச்சது, he hasn't stopped since then. அதுக்கப்புறம் international cricketல last year நம்ம பார்த்தா how well he did, and now he's continuing that. Very good signs for Team India, obviously. Talking about Team India resting Varun Chakravarti, number 1 ranked bowler in world cricket, and also resting Jasprit Bumrah. Chika, yes, Arshdeep played this particular game, but coming day after, Pakistan oda, what is, they are going to go back to that old 11, Chika. There you probably won't find Arshdeep playing in that match. It's very yes, நீங்க India will win whatever the team is, Chika. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். But Arshdeep doesn't deserve to be dropped, Chika. I am still against that, Chika. நீ யார் தூக்கடி? அப்படின்னா நீ வந்து துபே தான் தூக்கணும் உனக்கு. I mean, you can't drop. அப்படின்னா you have to drop only Dubai only. They won't drop that. They won't do that also. See, the point is, நம்ம முன்னாடியே பேசணும், துபை தான் ஆடணும், ஃபைல் அவன் தான் ஆடுறான்னு. அவன் தான் அந்த பிக் ஹிட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போலிங். பட் அவன் பாகிஸ்தானோட போலிங் போடல. நீ அவன் பார்த்தா யூஏயோட போலிங் போட்டிருக்கான், இன்னைக்கு போலிங் போட்டிருக்கான். பட் பாகிஸ்தானோட போலிங் போடல. பட் பாகிஸ்தான் யாரானாலும் வின்னு தான். டே நம்ம ராஜேஷ் ஆனாலும் வின்னு தான், நம்ம ப்ரொடியூசர் ராஜேஷ் ஆனாலும் வின்னு தான் பாகிஸ்தான். அந்த மாதிரி டீம் அது பாகிஸ்தான். சதீஷ் இன்னொருத்தர் நம்ம மெயின் ஆள் இருக்காரு, நம்ம பின்னாடி பேக் எண்ட் ஆள், அவர் ஆனாலும் வின் தான். எவன் ஆனாலும் பாகிஸ்தான் வின்னு. என்ன வேண்டியது? பாகிஸ்தான் ஆடுறதுக்கு யார் வேணா ஆடலாம். சரி, ஐ மீன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாகிஸ்தான் பத்தி டெஃபினட்டா பேசுவோம். அதுக்கு முன்னாடி the domination of Team India across all formats, especially in T20 cricket, Chika. Let's start with T20 cricket. Number 1 Team India, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். Last 27 gamesல they won, I think 24 or 25 games. Number 1 batter Abhishek Sharma, ICC world's number 1 batter in T20 cricket. Abhishek Sharma hardly made his debut 1 year back, Chika. In 1 year he's risen to the top. நம்ம வருண் சக்கரவர்த்தி நம்ம ஊர் பையன், டெஃபினட்டா நம்மளுக்கு தெரியும் அவரை பத்தி. பட் அபிஷேக் சர்மா also deserves that. And the number 1 all-rounder Hardik Pandya, he's been the number 1 all-rounder for quite a while, Chika. I mean, not in the literal sense, ICC rankingsல இல்லனா கூட வேர்ல்ட் கிரிக்கெட்ல நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீடியம் பேஸ் ஆல்ரவுண்டர் லைக் ஹர்திக் பாண்டியா ஒரு வெரி 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 ரேர் கமாடிட்டி. பட் டாமினேட்டிங் ஃபோர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், bowling, பேட்டிங், ஆல்ரவுண்டர் மூணுமே அண்ட் த டீம். இதுக்கு மேல என்ன தேவை T20 கிரிக்கெட்ல? டாமினேஷன் அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறோம்? T20 வேர்ல்ட் கப் இந்தியா அடிச்சு இந்தியா வின்னு இப்ப ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு போட்டு எல்லாமே நம்ம ஒண்ணு இருக்கோம். டீம் இந்தியா வான் பி ஹோல்டர்ஸ் தி T20 வேர்ல்ட் கப். அங்க வருண் சக்கரவர்த்தி பெஸ்ட் bowler, Hardik Pandya best all-rounder, number 1 all-rounder, Abhishek Sharma number 1 batter. I mean, in all fairness, this Indian team is a very 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 strong side. இத பார்த்தா போட்டு எல்லாரும் போட்டு பழகிற பாரு. நீ வந்து நீ சொல்ற மாதிரி இவன் சூரியகுமார் பேட்டிங்கே வரல. இவன் பார்த்து நம்ம 8 நம்ம 9 வந்தான். யாரு? திலக் வர்மா நம்ம 8 9 வந்தான்.
அப்படி வந்த கூட 188 அடிச்சோம். யாருமே அடிக்காம 180 அடிச்சோம் பாருங்க. அதான் அசால்ட்டா அடிச்சோம் 188. I mean, the team would have scored 225, 250. But then, in all fairness, coming back to Sanju Samson, எனக்கு சஞ்சு சாம்சன் என்ன பிடிச்சதுன்னா, கொஞ்சம் he took his time to settle on. அந்த விக்கெட் you needed somebody to stay there on the end. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். So அந்த சமயத்தை அந்த விஷயத்தை பார்த்தா I think Sanju did a very responsible, I mean, very sensible thing. நின்னா அவன் சைட்ல அவனுக்கு மீது அடிக்கோங்க அப்படின்னு விட்டான். அவன் கரெக்டா பண்ணான். Yeah, and to be honest, international cricket நீங்க பாத்தீங்கன்னா after that England series இந்த particular matchல தான் சஞ்சுக்கு actually கொஞ்சம் டீசென்ட்டா பேட்டிங் கச்சிருக்கு. அந்த இங்கிலாந்து சீரீஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா he hasn't played much of cricket in terms of T20 cricket. IPL he was injured a lot, missed a lot of matches. அதுக்கப்புறம் obviously India had been playing the 5 test match series versus England, not a lot of matches to be played. He did play the Kerala Premier League, he did score a century there, so he was in good form coming into this tournament. But overall India group phase la வந்து without any problems, 3 out of 3. அங்க ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் சீக்கா, நம்ம ஆப்கானிஸ்தான் அப்படி தூக்கி வச்சிருந்தோம். என்னையா இதுதான் நான் சீக்கா சொல்லியிருந்தேன். நம்ம ஆப்கானிஸ்தான் பிகினிங் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்ல நான் இதுதான் சொல்லியிருந்தேன். சி யூ கேன் பி அ குட் சைட், நீங்க வந்து பெரிய டீம்ஸ் அப்செட் பண்ணலாம், பட் you cannot be third to Bangladesh and Sri Lanka, Chika, and then you can't call yourselves as they've arrived. இதுதான் ஒரே problem with Afghanistan. In the particular tournament especially, they should have done better, Chika. It is embarrassing for them not to qualify, actually, if you ask me, Chika. Ahead of Bangladesh, they were a better side. அது நபியும் செம அடி அடிச்சான். அப்படி அடிச்சான் குவாலிஃபை ஆகல. நான் என்ன விட்டான், கோட்டை விட்டாங்க. நல்லா பங்களாதேஷ்ல குவாலிஃபை ஆட விட்டாங்க அவங்க. I mean, they have a good side. எல்லாம் இருக்கு. I mean, they lost it anyway. Coming back to Pakistan match, Chika, அணி நாளைக்கு பாகிஸ்தான் மேட்ச் இருக்கு. அந்த பாகிஸ்தான் மேட்ச்ல போறோம். அதுக்கு நான் ஏதோ பேசி இந்த கான்ட்ரோவர்சி பத்தி அதை ஆரம்பிப்போம். Yeah, I mean, see, நீங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துறீங்கன்னா ஃபுல்லா ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும். நீங்க டோர்னமெண்ட் ஆட போதில்ல, we are not happy with whatever the situation happened. அது ஏன்னா let's give a perspective, சீக்கா. எல்லாருக்கும் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்கலாம். என்ன நடந்தது மேட்சுக்கு ஒரு 5 minutes முன்னாடி தான் Pycroft came to know that Pycroft got informed that India is not going to shake their hands during the toss or during any stage of the match. Now, obviously, it is the right thing to do. This is just my opinion, Chika. It is the right thing to do. Yena, of all the things that are happening there, match ஆடுறதே பெரிய விஷயம். So, match ஆடுறதே பெரிய விஷயம்னு இருக்கும்போது அதுல போய் கையை ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணி என்ன கட்டியா பிடிக்க முடியும்? வந்துட்டேங்க, விளாடுங்க, மேட்சை முடிச்சுட்டு போயிடுங்க. அதுதான் that was the information. Pycroft was just the messenger. அவரு மெசேஜை வந்து பாஸ் ஆன் பண்ணியிருக்காரு சல்மான் அகா கிட்ட. மேட்ச் முடிஞ்சது, all those things happened. Of course, Pakistan were not happy. They wanted an apology from Pycroft. Pycroft said, I am not going to apologize. I am a messenger. So, Pycroft வந்து மேட்சுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னா, சடனா 4:30 மணி சீக்கா, 8 மணி மேட்சா, 7:30 மணி மேட்சோ, 7 மணி மேட்சோ கரெக்டா தெரியல துபாய் டைமிங்ல. பட் 4:30 மணி வரைக்கும் பாகிஸ்தான் did not leave the hotel. In fact, when they were leaving the hotel, கால் வந்து நீங்க கிளம்பாதீங்க, அப்பாலஜைஸ் பண்ணாதான் நாங்க கிளம்புவோம் அப்படின்ட்டாங்க. ஐசிசி கிளியரா சொன்னாங்க, இதுல வந்து பைக்ராஃப்ட் அப்பாலஜி பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, வேணா ஒரு ஷெட்யூல் மீட்டிங் நாங்க அரேஞ்ச் பண்றோம் மேட்சுக்கு முன்னாடி, நீங்க பைக்ராஃப்டோட உங்க மேனேஜ்மெண்டோட பேசுங்க. அந்த வசீம், ஐ திங்க் த ஐசிசி ஏசிசி ஹெட், he was also available. They had a meeting and then Pakistan came out and said they apologized. ICC have given out a statement saying there was no apology given, it was just information passed on. Endல crux of the situation என்னன்னா லச்சிகா, if Pakistan had pulled out, they would have lost $16 million. அதுதான் பாட்டம் லைன். இந்த பாகிஸ்தான் லாஸ்ட்ல ஓயோ பூச்சாண்டி நான் வருவோம் வரமாட்டோம் சொல்லிட்டு எண்டில் சரிப்பா காசும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் நம்மளுக்கு, $16 million is really important. And they just kept quiet. வாய பொதி நாங்க இதுக்கு என்னடா டே ஆடுறதோ நீங்க ஒன்றரை கிரிக்கெட், இதுக்கு என்னடா உங்களுக்கு பெரிய நீங்க ஆடலன்னா எங்களுக்கு மிஸ் பண்ண போறோமா நாங்க, அவங்களை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிருப்பாங்க, மனசா கட்டு போயிருக்கணும், இதுக்கு நாங்க வர மாட்டோம், ஹோட்டல்ல இருப்போம். இது என்ன சின்ன குழந்தைங்களா பண்ணுவோம் தெரியுமா, பேட் எடுத்து போய் வீட்டுல நான் என் பேட் ஆட மாட்டேன், வீட்டுல போய் ஆட வந்துமா என் பேட் நான் கொடுக்க மாட்டேன், அவுட் அண்ட் பேட் என் பேட் நான் கொடுக்க மாட்டேன், அப்படி இது குழந்தைத்தனமா இருக்கு. இட் இஸ் கிட்டிஷ் பிஹேவியர் அண்ட் கோயிங் ஆஸ்கிங் ஃபார் அப்பாலஜி. இது என்ன அபத்தமா இருக்கு. ஒரு இன்டர்நேஷனல் டோர்னமெண்ட் ஆடுறீங்க, இந்தியா வந்து மரியாதை ஆடிருக்காங்க உங்களோட, அதே பெரிய விஷயம். பெரிய உங்க டீமோ ஒரு ஒன்றரை டீம் என்ன தைத்து குதிக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த யூஏடி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் வின் பண்ணாங்க யூஏஇயோட கூட. The point is there's a decorum ஒன்னு இருக்கு. Yo, first and foremost, shaking hands is not a compulsion. It is not, there's no rule that you have to shake hands.
Exactly. There is actually no rule book in cricket that says you have to shake hands. என்ன ரூல் புக்ல கிடையாது. கேப்டன் ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் பண்ண. இது மோர் ஆஃப் ஜஸ்ட் ஒரு courtesy அவ்வளவுதான் தவிர்த்து. Out of respect. ஒரு ரெகுலர் பிராக்டிஸ்னால தான் தவிர்த்து. எனக்கு ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் பண்ண தோணா ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் பண்ண மாட்டேன். உனக்கு என்ன அதை பத்தி? எனக்கு புரியவே இல்லை பாகிஸ்தான் பசங்க. No, but what do they expect, Chika? With all the political tension that is happening around, playing cricket itself is a big deal. என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க? ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணி கட்டி பிடிச்சு ஒழுங்கா பேசணும்னா அதான் அந்த பசங்க குழந்தைத்தனமா பிஹேவ் பண்றாங்கடா. அதான் நாளைக்கு வர போறாங்க திருப்பி மேட்ச் போட்டு திருப்பி போன மேட்ச் பொட்டலம் பண்ணி மகா பொட்டலம் பண்ணி நசுக்கி அமிச்சோம். இன்னொரு பொசுக்கிட்டு சட்னி பண்ணிட்டு நம்ம இட்லி தோசை தொட்டு சாப்பிடலாம் போட்டு அந்த மாதிரி சட்னி பண்ண போட்டு ஏறி மாதிரி பிசினி எடுத்துட்டு போட்டு அந்த மாதிரி அடிக்க போறான் பாரு இந்தியா. நீ பார்த்து இந்த கில்லுக்கு 2 மேட்ச் அடிக்கல. அடுத்த மேட்ச் இருக்கு கில்லுக்கு. கில்லி மாதிரி ஆட போறாங்க. கில்லு டே குதிக்காதுக்கடா. அந்த ஹாரிஸ் ராப் அதுக்கு கூட அந்த ஹாரிஸ் ராப் வந்து பேஸ் போட்டா அவர் பிஸ்தாமா அவரு. ஹாரிஸ் ராப் இந்தியாவோட பேத்துக்காங்க. இந்தியன்ஸ் போட ஹாரிஸ் ராப் economy rate against India has been very, very poor. And who can forget Virat Kohli's knock 2022 World Cup. Haris Rauf அடிச்ச அந்த 2 6 turn the tide around completely. But yes, talking about Pakistan, Chika, நீங்க பாகிஸ்தான் பத்தி பேசினீங்க. They are not a great side, Chika. Let's be honest, Chika. In fact, நான் நிறைய யூடியூப் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் நிறைய சீக்கா ஃபேமிலிக்கே தெரியும். நான் நிறைய யூடியூப்ல நிறைய பாட்காஸ்ட் பார்ப்பேன். அந்த பாட்காஸ்ட்ல I was seeing some of the Pakistani experts talk about their own team. They themselves don't have belief. ஒரு வாசிம் அக்ரமோ இல்லாட்டி ஒரு ஷோயப் அக்தரோ அவங்களா பேசச்சே இல்ல. யப்பா இதுதான்ப்பா ஒர்ஸ்ட் பாகிஸ்தானி சைடு. முன்னாடிலாம் இந்தியா பாகிஸ்தான் தான் ஒரு ஃபைட்டா இருந்தது. இப்பெல்லாம் அவங்களே இது ஒரு ஃபைட்டே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. I mean, India's more. I think India should be more worried about Sri Lanka than any other team. But no, they won't be worried about Bangladesh. They won't be worried about Pakistan too much. I think Sri Lanka will be India's biggest threat in the. They have been playing good cricket, Chika, 1 year, and they did beat India last year. Although it is not in the T20Is, it was in the ODIs. Sri Lanka is on the resurgence. They are a team that is on the up. Under Sanath Jayasuriya, they have played really well. I think Sri Lanka will be a stronger opposition than Pakistan any day for India, Chika. See, Pakistan, I'm just thinking, அவங்க பேட்டிங் ரொம்ப ஒன்றா பேட்டிங் அவங்களுக்கு. bowling ஷைன்ஸ் ஆஃப்ரிதிக்கு வரவே இல்லை bowling. ஷைன்ஸ் ஆஃப்ரிதி தான் அவங்களோட மெயின் பேட்டர். லாஸ்ட் 2 மேட்ச் அவர் தான் அடிச்சுன்னு இருக்காரு. அவன் தான் மெயின் பேட். அவன் பசங்க பேட்டிங்ல நம்ம 4 வந்துடலாம். அவன் டாலா இருக்கான ரீச் வச்சு அடிப்பான். அவன் மெயின் பேட் ஷைன்ஸ் ஆஃப்ரிதி. அது அவன் மறந்துட்டான். போலர் மறந்துட்டான். பேட்டிங் ஆட ஆரம்பிச்சான்னு நினைக்கிறான். ஆக்சுவலா அதான் ப்ராப்ளம் ஷைன்ஸ் ஆஃப்ரிதி. So the point is they don't have any batsmen look like, but at least I mean Oman team நீ பார்த்தா கலீம் செட் பண்ணி அப்புறம் he played some extraordinary shots. The Kaleem he played some very good shots. Whereas அந்த ஒரு எஃபர்ட் கூட பாகிஸ்தான் போட முடியல. அண்ட் எல்லாம் அக்ராஸ் ஆடி போன மேட்ச் சொன்ன மாதிரியே எல்லாம் டீப் மிட் ஸ்கொயர் தான் ரேஞ்சே. இங்க அடிக்கிறாங்க. இந்த ஓமான் பசங்க அடிக்கிறாங்க ஸ்ட்ரைட் 6. ஓமான் பசங்க இன்சைட் அவுட் அடிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அடிக்க தெரியல அவங்களுக்கு. அவங்க யார் இருக்கா அவங்களுக்கு பேட்ஸ்மேன்? அது ஐயோன்றான் முட்டைக்கு மேல தான மாட்டேன்றான். 2 பால் மேல ஆடுனதுல முட்டா என்ன ஒரு ஸ்டார்டியா யப்பா. நான் இந்த மாதிரி பார்த்ததே இல்ல சீக்கா. முட்டா 3 மேட்ச்ல 3 முட்டை. ஒரு பேட்டரா இருந்தேன்னா என்ன சீக்கா யோசிப்பீங்க இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல? உங்களுக்கு எப்பயாவது ஒரு கெரியர்ல எனி லெவல் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கா சீக்கா? 3 zeros in a row. எனக்கு 2 zeros தான் இருக்கு. நிறைய ஆயிருக்கு. 2 zeros எல்லாருக்கும் ஆயிருக்கும் சீக்கா. 3 zeros in a row. 3 zeros ஆனதுப்பா. ஆனதுல that boy is bowling well. Another point well. Yeah. But point is அவங்க டீம் பார்த்தா சார் நீ ஏதாவது ஒரு பேட்ஸ்மேன் அந்த ஹாரிஸ் சொன்னாங்க, முகமது ஹாரிஸ் சொன்னாங்க. ஓகே தான்ப்பா. nothing great about முகமது ஹாரிஸ். So யாருமே இல்லை அவங்களுக்கு. யாராவது ஒரு பிளேயர் பார்த்தா நல்லா ஆடுறான்டா, good sense of timing. இந்த பாகிஸ்தான்லாம் பார்த்தா they had some terrific players. Saeed Anwar, Mohammad Yusuf, Inzamam Ulhaq. They had some terrific batsmen. When you look at it, actually நீங்க பாத்தீங்கன்னா till about ஒரு 2000 வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா Pakistan were probably the better side. I mean in the 80s they dominated. They won the T20 World Cup once, man. In 2009 they won the T20 World Cup, but even in the ODI scheme or test scheme la நீங்க 90s la பாத்தீங்கன்னா they came to India, they won that 90s side of Pakistan with Saeed Anwar, with Wasim Akram, with Waqar Younis, and the bowling attack with Inzamam Ulhaq, Mohammad Yusuf, Yunus Khan. ஒரு சாலிட் டீம் வச்சிருந்தாங்க சீக்கா. பட் தேர் டிட்டீரியேஷன் in the last 15 years
எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் த 2010-2011லேருந்து ஒரு சாலிட் டிக்ளைனா இருந்திருக்கு. அண்ட் நவ் தே லுக் லைக் அன் அசோசியேட் நேஷன். அதுதான் உண்மை. தே டோன்ட் லுக் லைக் இனிமே அவங்க வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல போடக்கூடாது, அவங்க அசோசியேட்ல போட்டு மீதியெல்லாம் கொண்டு வந்துடணும். அவ்வளவு மட்டமா ஆடுறாங்க, அவனை தூக்கிடுவான். அவன் ஆக்சுவலா டாப் 7 ரேங்கிங்ல இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க வேஸ்ட் அவங்களா. இனிமே இந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச்ல கும்பலே வராது. இவங்க இந்த டோர்னமெண்ட் என்னமா கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க, 3 வாட்டி இந்தியா பாகிஸ்தான் வந்து கும்பல் ஒரு கும்பல் இருக்க போது கிடையாது. இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் ஹிஸ்டரி. அந்த காலத்துல இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் கும்பல் இருக்கும் அப்படின்னு அவ்வளவுதான். இனிமே கிடையாது, ஹிஸ்டரி. சோ நாளைக்கு மேட்ச்ல பார்த்தோன்னா நத்திங் கிரேட் லுக் ஃபார்வர்ட் மேட்ச். எனக்கு என்ன பொருளா ஒரு வச்சிருக்கோ வாண்டா டீம் பண்றதோ தப்பெல்லாம் நீங்க பண்றீங்க, அதுக்கப்புறம் தைத்தேன் முதிக்கிறீங்க, அப்பாலஜிஸ் பண்ணிடுறீங்க. என்னையா பண்றீங்க நீங்க? என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்க? எல்லாத்தையுமே அன்ரீசனா இருக்கீங்க லைஃப்ல நீங்க. அது பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா இல்ல, அதுல ஆண்டி பைக்ராஃப்ட் வந்து கிளியரா நான் அப்பாலஜிலாம் பண்ணல, நான் மெசஞ்சர் தான். நான் அந்த கிளியர் தி ஏர் டாக், ஒரு கம்யூனிகேஷன் மிஸ்கம்யூனிகேஷன் நடந்திருக்கு, அது நான் கிளியர் தி ஏர் கொடுக்கறதுக்கு ரெடி. பாகிஸ்தான் மீடியால என்ன திரும்ப போட்டாங்க, ஆண்டி பைக்ராஃப்ட் ஹஸ் அப்பாலஜைஸ் சோ வி ஆர் கோயிங் டு ப்ளே அப்படின்னு போட்டாங்க. ஐசிசி அதுக்கு பதில் கொடுத்திருக்காங்க, we did not apologize anything. ஃபைன் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டாங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி ஃபைன் பண்ணுவான்ட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைன் பண்ணுவோம், $16 million. ஓடி வந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவன் ஓடி வந்தானா, சான்ஸ் கொடுத்தா ஓடி ஸ்டேடியம்க்கே வந்திருப்பாங்க. ஐயோ, $16 million is a lot of money, chica. They had to play. ஆமாண்டா. டேய், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் கப், இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷனல் டோர்னமெண்ட் ஆடுறதே பெரிய விஷயம். அவங்க இந்த மாதிரி ஆடுறதுக்கு இதுக்கு மைக் கிஸ்டன் வந்து திருப்பி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பார். we are a very good team, last match was something unlucky but we are very confident of beating India. ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பார் நாளைக்கு. இந்த மைக் கிஸ்டன் போய் நீங்களா கோச்சா வச்ச பாகிஸ்தான் போர்டு உருப்படியே வாதிக்கிறீங்க. தேவ் டெஸ்ட் பண்ணி தான் நீங்க உங்க டீமே தேவ் டெஸ்ட் பண்ணி தான். Okay, anyway, let's also move on, Chika. Shubman Gill coming back to form is a very good. You need Shubman Gill to come back to form. I want to ask you about that, Chika. There have been 3 innings now. Shubman Gill hasn't performed. How much pressure is he on? How much pressure is Shubman Gill really on, Chika? I think he will score this match because our pressure, because he's there. He's not the our captain, India Test captain, future captain, all 3 formats. So அவனுக்கு என்ன, அந்த இன்கமிங் உள்ள ஒரு பால் வருது தெரியுமா? when the ball comes in late, that's a general weakness for everybody. One is moving away late or coming in late, always there. அந்த பேட் கேப் கொஞ்சம் ஏர்லி ஆடினான். So my suggestion சும்மா கொஞ்சம் இனிஷியல் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட் ஆடுவார். கவர் டிரைவ் ஆடும்போது ஆஃப் டிரைவ் ஆடலாம், கொஞ்ச நேரம் ஆஃப் டிரைவ் ஸ்ட்ரெயிட் மிட் அந்த வீல் ஆடலாம், கொஞ்சம் வைடர் வீல் வேணாம். அப்படி ஆனா I think he'll get set properly. But நீங்க சொல்றீங்க not under heavy pressure, but there are other openers in T20 format, Chika. ODI Test cricket, not even talking about Shubman Gill. ODI cricket, I have maintained that Shubman Gill is India's one of best openers to play in the last 3-4 years. Test cricket at number 4, he is now arrived as a Test captain. But in T20 cricket, on the opening spot, let's be honest, Chika, that competition is high. Sanju Samson got 300s last year. He's not finding a spot in opening. Number 1. Number 2, Sai Sudarshan has been consistently performing every year in the IPL. In fact, any and every chance given, that boy has done well. Your favorite, your current favorite, the 14-year-old Vaibhav Suryavanshi, he has also been knocking on the door. There are others also, Chika. The likes of Ruturaj Gaikwad. What happened to Ruturaj Gaikwad? His last international T20 innings was an 80. Why hasn't he been in any international scene? Nariya per kekranga. Fair enough, da. What do you say? Yashasvi Jaiswal, a proper 3 format opener. Let's be honest. I understand Sanju, Shubman Gill, all of them, Sai Sudarshan, Vaibhav Suryavanshi. My favorite is Yashasvi Jaiswal. Yes, my opinion, Chika. I think he is India's next superstar when it comes to opening and when it comes to batting. India have still not used him. So there is a lot of competition, Chika. So I think நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு certainty in T20 format, Shubman Gill. See, the very fact that given him vice captaincy, I'm looking at it as a certainty. Now, first number team, I thought he was not in the team. On the first 6 number port the team 16 or expected team 15 kadadu. We all not many people expected him to be there in the 15. Yeah. But then since you have made the vice captain, I'm assuming that the future they are trying to make him the all format captain. That is my assumption because he had a good IPL also. But it is going to be hard, Chika. So many guys pushing for that T20 spot, which அதனால தான் இப்போ உங்ககிட்ட கேட்கணும். கோயிங் இன்டு இந்த இப்போ கூடிய சீக்கிரம் இந்த ஆஸ்திரேலியா சீரிஸ் வரப்போது அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது, Chika. என்ன மாதிரி டீம் எடுக்க போறாங்க,
எவ்வளவு ஸ்பின்னர்ஸ் எடுக்க போறாங்க. ஏன்னா இந்தியா லாஸ்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய T20 இன்டர்நேஷனல்ஸ் அட் ஹோம் ஆர் இன் ஏசியா தான் ஆடி இருக்காங்க சிக்கா. They haven't gone out and they are going to Australia to play a 5-match T20 series, which is going to be very interesting. And of course, 3-match ODI series. எல்லாரும் நானே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். போதும்பா ரோஹித் சர்மா விராட் கோலி அட்லீஸ்ட் பார்க்கலாம்ப்பா அப்படின்னு நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிறைய நாள் ஆச்சு ரோஹித்தும் விராட்டும் பார்த்து பேட்டிங் இவ்வளோ லாங்லாம் நல்லா விராட் கோலி ஒரு 5 monthsலாம் பார்க்காமலாம் இருக்க முடியல. ரோஹித் சர்மாவும் அதே தான். எனிவே லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் தி ரிசர்ஜன்ஸ் ஆஃப் குல்தீப் சீக்கா. குல்தீப் யாதவ் சான்ஸ் கொடுத்தா நான் கிங்கியா அப்படின்னு காமிக்கிறான் குல்தீப் யாதவ். இன்ஃபேக்ட் he spoke in detail, he spoke really well. ஒரு இன்டர்வியூல சொன்னாரு பீயிங் ட்ராப்ட் இன் இங்கிலாந்து அண்ட் சிட்டிங் அவுட் 5 matches ஹெல்ப்ட் ஹிம்னு சொல்லியிருக்காரு. இட் மேட் him learn a lot. He worked on his bowling in England அப்படின்னு. But this is the problem, Lachika. India has so much of firepower in T20 cricket. The likes of Arshdeep is not getting a chance. The likes of Yashasvi Jaiswal is not getting a chance. It is hard to find a place in that Indian T20 side. Problem is India has they can have about 22 players who are ready to play the 11. 22 players are ready to play the 11. So that's the problem. I won't say 22 players. At least 16 players, I mean, easily to be fitted to 11. But Shreyas Iyer 11 only a chance can clear. Yeah. Imagine. No. Coming back India-Pakistan match. What does that look forward to the match, dear viewers? Nothing. The emotional factor. Maybe Pakistan could turn up because on the emotions running high, they might. நீங்க ஆடி இருக்கீங்க நிறைய பாகிஸ்தானோட. டேலண்ட் இருக்கா? ஓகே, நீ அவங்க வந்து இமோஷனல் ஆடுவான். நான் என்ன இருக்கா அவங்க கையில? Any batsman, any bowler looks deadly for them. You tell me one bowler, one batsman. T20 cricket is a very funny game, Lachika. Any team can beat anybody like T20 cricket. That is the only format. ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச்னா இல்லாட்டி ஒரு ODI மேட்ச்னா நீங்க ஈஸியா ரைட் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பட் T20 மேட்ச் மட்டும் இல்ல, even a third division side sometimes can give you a scare, Lachika. அந்த மாதிரி தானே இந்த ஃபார்மேட். இந்த பாகிஸ்தான் டீம் அந்த ஸ்கேரும் கொடுக்காது, சான்ஸே கிடையாது. இது 5th division, இது வந்து 7th division டீம் இன் மெட்ராஸ் லீக். ஆக்சுவலி சென்னை லீக்ல சென்னை ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன், தமிழ்நாடு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் லீக்ல இது 7th division டீம். இது ஸ்கோப்பே லேஜெண்ட். இந்த டீம் வச்சு நீ யாருக்குமே ஸ்கேர்லாம் கொடுக்கவே முடியாது, சான்ஸே கிடையாது. சரி, so India to easily win that match ன்னு சொல்றீங்க. No doubts about that. Even I'm going with you. I think India will pummel Pakistan. அதுதான் I think will happen. But anyway, I mean, Chika, obviously உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து ஒரு லண்டனுக்கு வந்திருக்கேன். லண்டன்ல உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் Chika. இங்க நிறைய பேர் Chika எப்படி இருக்காரு? Yeah, today I met a few of them actually. So very surprisingly they came up to me. We're big fans of you and your dad, especially your dad. We love the way Chika talks in it. So a lot of them wanted me to give the regards from all the way from London. Thank you Chika fans. Thank you Chika fans. Yeah, guys, பாருங்களா ஜாலியா லண்டன் ஹாலிடே இருக்கான், நான் இங்க உட்காந்து வாய்ச்சிட்டு இருக்கேன். நல்லா எங்கேயா இது வரல அப்படின்னு நினைச்சேன். நானே 3 வருஷம் கேச்சு ஊரை விட்டு போயிருக்கேன், நீங்க வேற. சரி, anyway guys, before you go, don't forget to check out DRA Homes. Click the link in the description below. Subscribe to our channel Cheeky Chika. Hit the bell icon notification. We'll be back again. Cheers guys.